हेलो एवरीवन। तो आजना विडियोनी अंदर आज आपणे बात करीशुं आयनीय बंध विषे। आयनीय बंध अथवा तो जेने आपणे कहीए छीए विद्युत संयोजक बंध। अने साथे साथे ए पण समजीशुं के कोईपण आयनीय संयोजननी रचना केवी रीते थाय छे। कोईपण आयनीय संयोजननी रचना केवी रीते थाय छे। तो लुईस अने कोसेलना अभिगम प्रमाणे आपणे जोई गया कि कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन घुमावशे अने धन आयन बनावशे। परमाणु इलेक्ट्रॉन घुमावीने धन आयन बनावे। आ घुमावेलो इलेक्ट्रॉन बीजो परमाणु प्राप्त करशे। बीजो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करीने ऋण आयन बनावशे। आ धन आयन अने ऋण आयन विजातीय वीजभारो धरावे छे। ए बंने वच्चे स्थिर विद्युतीय आकर्षण हशे। धन आयन अने ऋण आयन वच्चे स्थिर विद्युतीय आकर्षण होय छे। आकर्षण होय छे अने आ स्थिर विद्युतीय आकर्षणना कारणे धन आयन अने ऋण आयन एकबीजा साथे जोडाई जशे। कया बंधथी जोड़ाशे? तो आयनीय बंध अथवा तो विद्युत संयोजक बंधथी जोड़ाई जशे। आ धन आयन अने ऋण आयन आयनीय बंधथी जोड़ाई जाय छे। एटले के शेनी रचना थशे? आयनीय बंधनी रचना थशे, आयनीय संयोजनोनी रचना थशे। तो लुईस अने कोसेलना अभिगममां आपणे जोई गया कि भाई परमाणु इलेक्ट्रॉन घुमावीने धन आयन बनावशे। बीजो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करीने ऋण आयन बनावशे। धन आयन अने ऋण आयन वच्चे स्थिर विद्युतीय आकर्षण हशे। स्थिर विद्युतीय आकर्षणना कारणे आ बंने आयनो वच्चे कयो बंध रचाशे? आयनीय बंध रचाशे अथवा तो जेने आपणे कहीए छीए विद्युत संयोजक बंध रचाशे अने आयनीय संयोजनोनी रचना थशे। हवे अहींया आगळ बीजी अगत्यनी वस्तु ए छे कि भाई आपणे आयनीय संयोजननी रचना केवी रीते थाय छे ए समजीशुं अने आपणो ए गोल रहेशे कि भाई केटली सरळताथी आयनीय संयोजननी रचना थाय छे। केटली सरळताथी आयनीय संयोजननी रचना थाय छे। तो आयनीय संयोजननी अथवा तो आयनीय संयोजनो बनवानी सरळतानो आधार बे बाबतो पर रहेलो छे। बे बाबतो पर रहेलो छे अने आ बंने बाबतो खूब अगत्यनी छे। पहली बाबत, पहलू परिबळ तमे परिबळ पण लखी शको कि आयनीय संयोजन बनवानी सरळतानो आधार ए बे परिबळो पर आधार राखे छे। पहलू परिबळ कि भाई परमाणुमांथी धन आयन बनवानी सरळता अने परमाणुमांथी इलेक्ट्रॉन उमेराईने ऋण आयन बनवानी सरळता। स्वाभाविक वस्तु है कि भाई परमाणुमांथी झड़पथी इलेक्ट्रॉन दूर थशे, झड़पथी धन आयन प्राप्त थशे। एवी ज रीते परमाणुमां झड़पथी इलेक्ट्रॉन उमेराशे अने झड़पथी ऋण आयन प्राप्त थशे। तो सरळताथी आयनीय संयोजन बनशे। तो आपणे लखी शकीए पहलू परिबळ के तटस्थ परमाणुमांथी धन आयन अने ऋण आयन बनवानी सरळता। जेटली सरळताथी धन आयन अने ऋण आयन प्राप्त थशे एटली ज सरळताथी आपणने कोईपण आयनीय संयोजन प्राप्त थशे। अने बीजी अगत्यनी वस्तु आ बनेला धन आयन अने ऋण आयन घन स्फटिकमां गोठवणी प्राप्त करे एनी सरळता। एटले के घनमा धन आयन अने ऋण आयननी गोठवणी, धन आयन अने ऋण आयननी गोठवणी एटले के स्फटिक लेटिसनी रचना। स्फटिक लेटिसनी रचना। तो आ शब्द कदाच तमे पहली वार सांभळ्यो हशे, स्फटिक लेटिसनी रचना। स्फटिक लेटिस कोने कहेवाय? तो जुओ बीजी अगत्यनु बाबत छे घनमा धन आयन अने ऋण आयननी गोठवणी। भाई जेटली सरळताथी बनेला धन आयन अने ऋण आयन एकबीजानी पासे आवीने गोठवाई जशे अने घन पदार्थ बनावशे एटलो सरळताथी आपणने आयनीय संयोजन प्राप्त थशे एटले के स्फटिक लेटिसनी रचना।
તમે જ વિચારો, કોઈ પણ આયનીય સંયોજન, દાખલા તરીકે મીઠું NaCl, એ તમે કઈ અવસ્થામાં જોયું? પ્રવાહી અવસ્થામાં જોયું? તમે ઘરની અંદર, તમારા ઘરની અંદર NaClને જુઓ, NaCl એ ઘન અવસ્થામાં હશે. એવી જ રીતે બીજા પણ આયનીય સંયોજન છે, જેમ કે NaCl, આના સિવાય BaCl2, આના સિવાય MgCl2, આના સિવાય CaCl2, એના સિવાય તમે CsCl પણ લઈ શકો, KCl પણ લઈ શકો. તો આ બધા જ જે આયનીય સંયોજન છે, તો એ બધા જ આયનીય સંયોજનો કઈ અવસ્થામાં જોવા મળે છે? તો ઘન અવસ્થામાં જોવા મળે છે. તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે જે બનેલા આયનો છે, ધન આયન અને ઋણ આયન, જેટલી સરળતાથી એકબીજાની પાસે પાસે આવીને ક્રમબંધ ગોઠવણી પ્રાપ્ત કરી લેશે, એટલી સરળતાથી આપણને આયનીય સંયોજન પ્રાપ્ત થશે. એટલે બીજું અગત્યનું પરિબળ કયું છે? ઘનમાં ધન આયન અને ઋણ આયનની ગોઠવણી, એટલે કે સ્ફટિક લેટિસની રચના. ચલો પહેલાં આટલો તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી દો, પછી આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ સ્ફટિક લેટિસનો મતલબ શું થાય? સ્ફટિક લેટિસ કોને કહેવાય? ઓકે, ચલો. તો આપણે જેમ અહીંયા વાત કરી કે જે પણ આયનીય સંયોજન હોય એ કઈ અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થાય? તો ઘન અવસ્થાની અંદર પ્રાપ્ત થાય. હવે ઘનમાં પણ એ એક નિયમિત ગોઠવણી ધરાવતા હશે. અત્યાર સુધી તમે જે દ્રવ્યની અવસ્થાઓ ભણ્યા, ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ, તો ત્યાં આગળ તમે ઘનની એવી વ્યાખ્યા આપતા હશો કે ભાઈ ઘનની અંદર આંતરાણવીય આકર્ષણ બળો ખૂબ જ પ્રબળ હશે અને ઘટક કણો એકબીજાની ખૂબ જ નજીક ગોઠવાયેલા હશે. દાખલા તરીકે આ રીતે, આ માની લો કે કોઈ ઘન પદાર્થ હોય તો એની અંદર ઘટક કણો એકબીજાની ખૂબ જ નજીક પાસે પાસે ગોઠવાયેલા છે અને આ પ્રમાણે એક ઘનની રચના થઈ હશે. આવું તમે ધોરણ 10થી અથવા તો 9થી ભણતા આવ્યા છો. નીચલા ધોરણમાં તમે આવું ભણી ગયા કે ઘટક કણો ખૂબ જ પાસે ગોઠવાયેલા હોય. દાખલા તરીકે NaClની વાત કરીએ તો એની અંદર Na+ અને Cl- આયન હોય. તો ખરેખર શું હશે? અહીંયા આગળ NaCl તમને આયનના સ્વરૂપે જોવા મળશે. Na+ આયન હશે, એની બાજુમાં Cl- આયન ગોઠવાયેલો હશે, પછી પાછું Na+ આયન હશે, Cl- આયન હશે, Cl-, Na+, Cl-, Na+, વળી પાછું અહીંયા આગળ Na+ જોવા મળે, પછી Cl- જોવા મળે, પછી પાછું Na+ જોવા મળે, પછી પાછું Cl- જોવા મળે. એટલે કે એક પછી એક ધન આયન અને ઋણ આયન એકબીજાની પાસે ગોઠવાયેલા હશે. હવે તમારે અહીંયા આગળ એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે ભાઈ આયનીય સંયોજન હોય તો એની અંદર NaClનો અણુ ના જોવા મળે. NaClનો આવો કોઈ અણુ તમને જોવા નહીં મળે. પાણીની વાત કરીએ તો એની અંદર તમને H2Oનો અણુ જોવા મળશે. આ શું થઈ ગયું? H2Oનો અણુ. આના જેવા બીજા બધા H2Oના અણુ હશે અને બરફને તમે જ્યારે જોશો તો એની અંદર ઘટક કણ તરીકે કોણ હશે? H2Oનો અણુ હશે. પરંતુ NaCl, તમે જે મીઠું લો છો એ મીઠાની અંદર NaClનો અણુ ના હોય, Na+ અને Cl- ઋણ આયનો ગોઠવાયેલા હોય. તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની. અણુ સ્વરૂપે ના ગોઠવાયેલા હોય પરંતુ આયનો સ્વરૂપે પાસે ગોઠવાયેલા હોય. તો આયનીય સંયોજનમાં આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની વસ્તુ કે આયનીય સંયોજનમાં ઘટક કણ તરીકે કોણ હશે? આયનો હશે. એટલે કે અલગ અલગ તમને ધન આયન, ઋણ આયન પાસે ગોઠવાયેલા જોવા મળશે. અહીંયા તમે જુઓ, પહેલાં આપણે આ રીતે ઘન પદાર્થને દર્શાવતા હતા. એકબીજાની પાસે ઘટક કણો ગોઠવાયેલા હોય. ઘટક કણો એટલે કે નાનામાં નાનો એનો કણ, પરમાણુ હોઈ શકે, અણુ હોઈ શકે અથવા તો આયન હોઈ શકે. અહીંયા આગળ NaClની વાત કરીએ તો ત્યાં આગળ Na+, એની બાજુમાં Cl-, Na+, Cl-, આવી રીતે શું હશે? નિયમિત ગોઠવણી ધરાવતા હશે. બરાબર. હવે તમે વિચારો, આ રચના તો આપણે બોર્ડની અંદર દોરી દ્વિપરિમાણમાં. ખરેખર દ્વિપરિમાણમાં હોય NaCl. તમે મીઠાને જુઓ, મીઠાના કણને જુઓ, તમે એ ખરેખર દ્વિપરિમાણમાં હોય. ભલે કદમાં નાનો હોય, ભલે દેખાવમાં નાનો હોય, પરંતુ હશે તો કેવો? 3D, ત્રિપરિમાણમાં હશે. તો આ જે નિયમિત ગોઠવણી રહી Na+ Cl- એક પછી એક ગોઠવાયેલા જે છે એ ખરેખર ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવાયેલા છે. તો જોઈએ કે ભાઈ NaClની રચના કેવી હોય અને સમજીએ કે ભાઈ સ્ફટિક કોને કહેવાય. તો જુઓ,
સૌથી પહેલાં તમે એક સમઘનને ડ્રો કરી દો। આ પ્રમાણે એક સમઘનને દોરી દો। સમઘન એટલે કે એની બધી જ બાજુઓ કેવી હશે? એકદમ સરખી હશે। જુઓ, તમારા રૂમને પણ તમે સમઘન તરીકે ધારી શકો। માની લો કે ભાઈ તમારો જે રૂમ છે એની બધી જ બાજુઓ કેવી છે? સરખી। ઉપર નીચે આગળ પાછળ આજુબાજુ બધી જ બાજુઓ જે 6 બાજુઓ છે એ બધી કેવી છે? સરખી। અને એવો સમઘન તમે ધારી દો। હવે જુઓ હું શું કરું છું, Cl માઇનસ અને Na પ્લસ NaCl ની અંદર હાજર હશે। તમે ભણી ગયા કે જ્યારે પણ પરમાણુમાંથી ઋણાયન બનશે તો એનું કદ વધી જશે। તો Cl માઇનસનું કદ કેવું હશે? વધારે। અને જ્યારે પણ ધન આયન બનશે તો એનું કદ ઘટી જશે। અહીંયા આગળ Na પ્લસનું કદ પણ કેવું હશે? Cl માઇનસ કરતાં નાનું હશે। બરાબર, આ રીતે હું દર્શાવી દઉં એને। તો જુઓ, Cl માઇનસના હંમેશા તમારે ખૂણા ઉપર દર્શાવવાના। ક્યાં આગળ? ખૂણા ઉપર દર્શાવવાના। તો તમને જ્યાં જ્યાં ખૂણા દેખાય છે ત્યાં આગળ શું મૂકી દો? Cl ને મૂકી દો। આ રીતે મેં Cl માઇનસને મૂકી દીધા દરેક ખૂણા ઉપર। બરાબર, બીજી દરેક બાજુની મધ્યમાં તમે Cl ને મૂકી દો। આ દરેક બાજુ તમને દેખાય છે, આ ઉપરની બાજુ, આ ડાબી બાજુ, આ જમણી બાજુ, આ નીચેની બાજુ। તમારો જે રૂમ છે એની જે દિવાલો તમને દેખાય, 6 દિવાલો, ઉપર નીચે આજુબાજુ આગળ અને પાછળ, એની મધ્યમાં શું વિચારી દો? Cl માઇનસ ગોઠવાયેલો વિચારી દો। એટલે કે અહીંયા આગળ હું મૂકી દઉં Cl, અહીંયા આગળ Cl માઇનસ, અહીંયા આગળ Cl માઇનસ, આગળની બાજુમાં Cl માઇનસ, આ પાછળની બાજુમાં Cl માઇનસ અને આ નીચેની તરફ Cl માઇનસ ગોઠવી દીધા। હવે આ જે તમને ધાર દેખાય, આ ધાર દેખાય, આ ધારની મધ્યમાં તમે Na પ્લસને ગોઠવી દો। હું Na પ્લસને આ રીતે ટપકા દ્વારા દર્શાવી દઉં અને Cl માઇનસને એક ગોળા વડે દર્શાવી દઉં। તો દરેક ધારની મધ્યમાં શું મૂકી દો? તમે Na પ્લસને મૂકી દો આ રીતે દરેક ધારની મધ્યમાં। બરાબર, દરેક ધારની મધ્યમાં। તો તમને કંઈક આ પ્રમાણેની રચના પ્રાપ્ત થશે દરેક ધારની મધ્યમાં। ક્લિયર છે? દરેકના આ રીતે Na પ્લસને ગોઠવી દેવાના અને વચ્ચે મધ્યમાં આખો જે સમઘન છે એની મધ્યમાં Na પ્લસને આ રીતે ગોઠવી દો। તો તમે ધ્યાનથી તમે આને જુઓ તો ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ એક પછી એક Na પ્લસ Cl માઇનસ Na પ્લસ Cl માઇનસ ગોઠવાયેલા છે। જુઓ, Cl માઇનસ Na પ્લસ, Cl માઇનસ, અહીંયા આગળ Na પ્લસ, Cl માઇનસ Na પ્લસ, અહીંયા આગળ પણ Na પ્લસ Cl માઇનસ Na પ્લસ। તો ક્યારેય પણ ઋણાયન અને બીજો ઋણાયન પાસે નહીં આવે, હંમેશા એક પછી એક ધન આયન અને ઋણાયન ગોઠવાયેલા છે। અહીંયા આગળ પણ Na પ્લસ છે તો એની બાજુમાં શું છે? Cl માઇનસ, Cl માઇનસ છે તો એની બાજુમાં, એની ચારે બાજુમાં શું હશે? Na પ્લસ હશે। એટલે કે ધન આયન હશે તો એની ચારે બાજુ કોણ આવેલું હશે? ઋણાયન। ઋણાયન હશે તો ચારે બાજુ ધન આયન આવેલું હશે। તો એ રીતે તમને આ ગોઠવણી પ્રાપ્ત થયેલી જોવા મળશે। તમે જો આ બધાને મધ્યમાંથી જોઈન કરો આ રીતે તો તમને કેવું લાગશે કે 8 ક્યુબ એટલે કે 8 નાના નાના સમઘન ગોઠવાયેલા છે। કેટલા? 8 નાના નાના સમઘન ગોઠવાયેલા છે। તમને એ પ્રમાણેની રચના પણ અહીંયા આગળ જોવા મળશે। તો તમે એ રીતે પણ આને વિચારી શકો છો। બરાબર, તો તમે ધ્યાનથી જુઓ, દરેકને ચેક કરો તમે તો ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ ખરેખર જે આ સમઘન છે એના 4 નાના નાના ટુકડા છે અને દરેક તમે જુઓ, દરેક આયનને જુઓ, એક પછી એક ધન આયન અને ઋણાયન ગોઠવાયેલો હશે। ધ્યાનથી જુઓ, Cl માઇનસના બાજુમાં Na પ્લસ, અહીંયા આગળ Na પ્લસ, પાછળ પણ આ રીતે શું હશે? Na પ્લસ હશે। કારણ કે ભાઈ એક આટલા આયનો થોડી હશે। તમે મીઠાને લો, એક ચમચી મીઠું લો તો એની અંદર લાખો કરોડો NaClના આયનો હશે। એની અંદર લાખો કરોડો Na પ્લસ આયનો ગોઠવાયેલા છે, Cl માઇનસ આયનો ગોઠવાયેલા છે। તો અહીંયા આગળ તો માત્ર નાની આકૃતિ ડ્રો કરી છે, એક નાનો સ્ફટિક જ દર્શાવ્યો। ક્લિયર છે? આ ત્રિપરિમાણમાં જે Na પ્લસ Cl માઇનસની જે ગોઠવણી કરી આને શું કહેવામાં આવે છે? સ્ફટિક લેટિસ કહેવામાં આવે છે। ક્લિયર છે બધાને? આ પહેલાં આપણે દ્વિપરિમાણમાં દર્શાવ્યું અને ત્યારબાદ આપણે સમઘન દ્વારા તમને ત્રિપરિમાણમાં NaClનો સ્ફટિક કેવો હોય એ સમજાવ્યું। NaClનો સ્ફટિક
આ શું થઈ ગઈ? NaCl ની સ્ફટિક રચના થઈ ગઈ. તો ત્રિપરિમાણમાં ધન આયન અને ઋણ આયનની નિયમિત ક્રમબદ્ધ ગોઠવણીને શું કહેવામાં આવે છે? સ્ફટિક લેટિસ કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો NaCl ના સ્ફટિકને તમે આ રીતે દર્શાવી શકો, એક પછી એક Na+Cl- ગોઠવાયેલા છે. હવે આ રચના અહીંયા જ ના પૂરી થઈ ગઈ હોય, આ બાજુમાં પણ હોય, આ બાજુમાં પણ હોય, આગળની તરફ પણ આવતી હશે, પાછળની તરફ પણ જતી હશે, આ જમણી તરફ પણ જતી હશે, ઉપર પણ જતી હોય, નીચે પણ જતી હોય. એટલે કે ત્રિપરિમાણમાં ઘણા બધા આયનો ક્રમબદ્ધ નિયમિત રીતે ગોઠવાયેલા છે, જેને આપણે શું કહીશું? સ્ફટિક લેટિસ. તો સ્ફટિક લેટિસ એટલે ત્રિપરિમાણમાં ધન આયન અને ઋણ આયનની નિયમિત ક્રમબદ્ધ ગોઠવણી. તો ક્લિયર છે બધાને? સ્ફટિક લેટિસ તમે કોને કહેશો? તો ત્રિપરિમાણમાં ધન આયન અને ઋણ આયનની નિયમિત ક્રમબદ્ધ ગોઠવણીને તમે સ્ફટિક લેટિસ કહેશો. તો મારા ખ્યાલથી સ્ફટિક લેટિસ કોને કહેવાય? તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો સ્ફટિક જ્યારે પણ શબ્દ તમને સંભળાય અથવા તો ક્યાંય આગળ જોવા મળે તો તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે ભાઈ ઘન પદાર્થની અંદર જે ઘટક કણો હશે એ નિયમિત રીતે ગોઠવાયેલા છે. ભાઈ NaCl તમે લો તો એનો મતલબ એમ ના થાય કે ભાઈ Na+Cl- ગમે તેમ ગોઠવાયેલા હોય. ના, આવી રીતે નિયમિત ગોઠવણી ધરાવતા હશે. એક પછી એક ધન આયન, ઋણ આયન, ધન આયન, ઋણ આયન ગોઠવાયેલું હશે. બરાબર? તો આટલો તમે ઝડપથી સ્ક્રીનશોટ પાડી દો, ઝડપથી આટલું નોટ ડાઉન કરી દો. એના પછી આપણે આગળ વાત કરીએ. તો અહીંયા આગળ આપણને બે વસ્તુની ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આયનીય સંયોજનો સરળતાથી રચાય એ બે બાબતો ઉપર આધાર રાખશે. એક તો ધન આયન અને ઋણ આયન બનવાની સરળતા, અને બીજું બનેલા ધન આયન અને ઋણ આયન નિયમિત ક્રમબદ્ધ રીતે સ્ફટિક લેટિસમાં ગોઠવાય એની સરળતા. જેટલી ઝડપથી Na+ અને Cl- સ્ફટિક લેટિસમાં ગોઠવાશે એટલું જ ઝડપથી તમને NaCl નો સ્ફટિક મળશે. ક્લિયર છે આ બધાને? તો આ બે બાબતો ઉપર કોઈ પણ આયનીય સંયોજન, જરૂરી નથી NaCl, કોઈ પણ આયનીય સંયોજન રચાવાની અથવા તો કોઈ પણ આયનીય સંયોજન રચાવાનો આધાર રહેલો છે. ચલો આગળ વાત કરીએ. અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ ઉદાહરણ તરીકે કોઈ ધાતુ છે M, ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર થઈને M+ ધન આયન બને છે. તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન કઈ ઉર્જા સંકળાયેલી હશે? ધાતુ M હતી, એ M ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર થયો અને ધન આયન પ્રાપ્ત થયો. તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે આયનીકરણ જેટલી ઉર્જા, આયનીકરણ એન્થાલ્પી જેટલી ઉર્જા આપવી પડી હશે ત્યારે તો ઇલેક્ટ્રોન દૂર થયેલો હશે. તો ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? કેટલીક ઉર્જા આપવી પડશે. કેટલી ઉર્જા આપવી પડશે? આયનીકરણ એન્થાલ્પી જેટલી. એટલે કે ΔHi હંમેશા કેવા હશે? ધન હશે, કારણ કે આપણે આપવી પડશે. બીજી તરફ વાત કરીએ, આપણે લઈ લઈએ કોઈ પરમાણુ X. આ X પરમાણુ વાયુમય અવસ્થામાં આ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરે છે તો બની જશે X- ઋણ આયન. તો ભાઈ આ પ્રક્રિયા દરમિયાન પણ કેટલીક ઉર્જા સંકળાયેલી હશે. કેટલી ઉર્જા સંકળાયેલી હશે? તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી જેટલી. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી જેટલી. ΔHEG. હવે તમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ ΔHEG ધન પણ હોય અથવા તો ઋણ પણ હોય. કેટલીક પ્રક્રિયાઓ એવી હોય કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ધન હશે. આવા પણ આપણે ઉદાહરણ જોયા, જેમ કે ઉમદા વાયુઓ, આના સિવાય નાઇટ્રોજન, બેરિલિયમ. તો આ બધાની અંદર શું થશે? ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ધન આવશે, પરંતુ મોટાભાગના કેસીસમાં કેવી આવશે? ઋણ આવશે. તો અહીંયા આગળ પણ આપણે લઈ લઈએ કે આ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે છે, માટે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કેવી છે? આની ઋણ છે. તો ભાઈ જેટલી સરળતાથી ધન આયન બનશે અને જેટલી સરળતાથી ઋણ આયન બનશે એટલી સરળતાથી આ બંનેમાંથી શેની રચના થશે? આયનીય સંયોજનની રચના થશે. આયનીય સંયોજનની રચના થશે. એટલે કે આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે આયનીકરણ એન્થાલ્પી જેટલી ઓછી હશે એટલો સરળતાથી ધન આયન બનશે, અને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી જેટલી વધુ ઋણ હશે એટલો સરળતાથી ઋણ આયન બનશે. તો હંમેશા આયનીય બંધ કોની વચ્ચે રચાશે?
ઓછી આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને વધુ ઋણ ઓછી આયનીકરણ એન્થાલ્પી ધરાવતા પરમાણુ અને વધુ ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ધરાવતા પરમાણુ વચ્ચે આયનીય બંધ રચાશે। તો આવું આપણે અનુમાન કરી શકીએ, આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ જેટલી ઓછી આયનીકરણ એન્થાલ્પી હશે એટલો સરળતાથી ધન આયન બનતો હશે, અને જેટલી વધુ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી હશે, જેટલી વધુ ઋણ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી હશે એટલો સરળતાથી ઋણ આયન બનતો હશે। તો એવા બે પરમાણુઓ હોય તો પછી શું થાય? સરળતાથી આયનીય સંયોજનની રચના થઈ જાય, એમની વચ્ચે સરળતાથી આયનીય બંધ રચાશે। ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? તો આ પણ એક અગત્યની બાબત છે જે અહીંયા આગળ આપણને જોવા મળી। તો આટલું ઝડપથી નોટ ડાઉન કરી દો। ત્યારબાદ આપણે સમજીએ NaClના ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે ભાઈ NaClની રચના, આયનીય સંયોજનની રચના કેવી રીતે થાય છે। અહીંયા આગળ આપણે એક જનરલ ઉદાહરણ લીધું કે ભાઈ ધન આયન બને છે, ઋણ આયન બને છે, બંને વચ્ચે આકર્ષણથી આયનીય સંયોજન બનશે। હવે આપણે એક પર્ટિક્યુલર ઉદાહરણ લઈએ NaClનું સોડિયમ ક્લોરાઇડનું, કે NaClની સ્ફટિક રચના અથવા તો NaCl આયનીય સંયોજનની રચના કેવી રીતે થાય છે। NaClની રચના, તો સૌથી પહેલી વાત કરીએ તો સોડિયમમાંથી શું બનશે? સોડિયમ ધન આયન બનશે। બીજી વાત, Clમાંથી Cl- ઋણ આયન બનશે, અને Na પ્લસ અને Cl માઇનસ એકબીજા સાથે જોડાશે ત્યારે NaClની રચના થશે। તો પહેલા સ્ટેપની વાત કરીએ તો સોડિયમ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને Na પ્લસ ધન આયન બનાવશે। હવે આપણને ખબર છે કે ભાઈ એમનેમ Na એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે નહીં, ઇલેક્ટ્રોનને પરમાણુમાંથી દૂર કરવા માટે ઉર્જા આપવી પડશે, એટલે કે અહીંયા આગળ આયનીકરણ એન્થાલ્પી જેટલી ઉર્જા આપવી પડશે। હવે ઉર્જા આપવી પડે છે એનો મતલબ આયનીકરણ એન્થાલ્પી કેવી હશે? ધન હશે। બીજી વસ્તુ, ક્લોરીન આમ તો Cl2 ગેસ આવશે બરાબર, પરંતુ આપણે ડાયરેક્ટ અહીંયા આગળ લખી દઈએ Cl પરમાણુ। ચલો, તો ક્લોરીન એક ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરશે, શું બનાવશે? Cl માઇનસ આયન બનાવશે। કઈ અવસ્થામાં? તો વાયુ અવસ્થામાં હશે। બધા પરમાણુઓ કઈ અવસ્થામાં હશે? વાયુ અવસ્થામાં હશે। તો ક્લોરીન એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને Cl માઇનસ ઋણ આયન બનાવશે। તો આ દરમિયાન કેટલીક ઉર્જા મુક્ત થશે? તમને ખબર છે કે ભાઈ હેલોજન પરમાણુઓ, ક્લોરીન એ હેલોજન છે, તો હેલોજન પરમાણુઓ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરે છે, અને એટલા માટે એ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરશે તો ઉર્જા મુક્ત થશે। કેટલી ઉર્જા મુક્ત થશે? ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી જેટલી ઉર્જા મુક્ત થશે। હવે ભાઈ અહીંયા આગળ ઉર્જા મુક્ત થાય છે, તો ઉર્જા મુક્ત થશે તો ડેલ્ટા Hg કેવા હશે? ઋણ હશે, એ આપણે સમજી શકીએ। અહીંયા આગળ તમે 1/2 Cl2 ગેસ પણ લખી શકો બરાબર। ઇન કેસ કે તમારે અણુના સ્વરૂપમાં Clને દર્શાવવો હોય તો 1/2 Cl2 ગેસ વત્તા ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ ગીવ Cl માઇનસ ગેસ તમે લખી શકો છો। તો Na Na પ્લસ બન્યો તો ઉર્જા આપવી પડશે, Clમાંથી Cl માઇનસ ગેસ બન્યો તો તમારે એ દરમિયાન ઉર્જા મુક્ત થશે। હવે તમે વિચારો, આ Na પ્લસ અને Cl માઇનસ એકબીજા સાથે જોડાશે અને NaClની રચના કરશે, સોડિયમ ક્લોરાઇડ જે આયનીય સંયોજન છે એની રચના કરશે। તો આ દરમિયાન ઉર્જા શું થશે? મુક્ત થશે કે પછી ઉર્જા ઉમેરાશે? મતલબ કે NaCl બનાવવા માટે આપણે ઉર્જા આપવી પડશે કે પછી ઉર્જા મુક્ત થશે? તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે હંમેશા શું થાય? ઉર્જા મુક્ત જ થાય। એટલે કે જ્યારે પણ આયનીય સંયોજન રચાશે તો ડેલ્ટા H ઋણ જ આવશે, અને હંમેશા આવું બનશે। એવું નહીં થાય કે ભાઈ આપણે ઉર્જા આપવી પડશે, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, તમે જ વિચારી શકો છો। આપણે હંમેશા એવી વાત કરી કે પરમાણુઓ શા માટે બંધ બનાવે છે, પરમાણુઓ શા માટે જોડાઈને અણુની રચના કરે છે, તો એમાં આપણે હંમેશા એક બાબતની વાત કરી કે પરમાણુઓને સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી હોય છે, અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એ બીજા પરમાણુ સાથે જોડાશે અને અણુની રચના કરશે।
તો પરમાણુ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એકબીજા સાથે જોડાશે અને એકબીજા સાથે જોડાશે તો કોની રચના થશે? અણુની રચના થશે. તો જ્યારે પણ અણુની રચના થાય તો પરમાણુઓ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે. હવે જો સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરશે એનો મતલબ એમની ઉર્જામાં તો ઘટાડો થશે કે નહીં થાય? જો સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે તો ઉર્જામાં શું થાય? ઉર્જામાં ઘટાડો થાય. હવે ભાઈ પહેલાં જેટલી ઉર્જા હતી એના કરતાં હવે ઉર્જા ઘટી ગઈ, તો પછી ઉર્જા ગઈ ક્યાં? સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, મારી જોડે ઉર્જા હોય અને એ ઉર્જાને ઘટાડવી હોય તો હું ઉર્જાનું શું કરીશ? હું ઉર્જાને દૂર કરીશ. તો આ પરમાણુઓ પણ શું કરશે? એમની ઉર્જાને દૂર કરશે, એટલે કે ઉર્જાને મુક્ત કરશે. અને ઉર્જાને જો મુક્ત કરે તો પછી ડેલ્ટા એચ એ દરમિયાન કેવા થઈ જાય? ઋણ થઈ જાય કે ના થઈ જાય? એટલા માટે અહીંયા આગળ લખેલું છે કે Na+ અને Cl- જ્યારે પણ જોડાઈને NaClનો સ્ફટિક બનાવે, NaCl આયનીય સંયોજન બનાવે તો પછી જે ડેલ્ટા એચ આવવા જોઈએ એ હંમેશા ઋણ જ આવવા જોઈએ. અને જો ઋણ આવતા હોય તો જ આયનીય સંયોજન બનશે. ભાઈ ઋણ જ ના આવતા હોય તો પછી આયનીય સંયોજન બનશે જ નહીં. ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? તો આ રીઝન તમને ખ્યાલ આવવું જોઈએ, આટલું લોજિક તમારે દોડાવવું જોઈએ કે ભાઈ પરમાણુ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માગતા હતા અને એના કારણે બીજા પરમાણુ સાથે જોડાશે, એકબીજા સાથે પરમાણુ જોડાવશે, અણુની રચના કરશે. હવે ભાઈ અણુની રચના કરશે તો સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરશે. સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરશે એનો મતલબ એમની ઉર્જામાં ઘટાડો થયેલો હશે, અને ઉર્જામાં ઘટાડો થયો એનો મતલબ કેટલીક ઉર્જા એમને દૂર કરેલી હશે. અને ઉર્જા જો દૂર કરે તો આપણને ખબર જ છે કે ભાઈ એવી પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉર્જા દૂર થતી હોય તો પછી ડેલ્ટા એચ કેવા આવવા જોઈએ? ડેલ્ટા એચ ઋણ આવવા જોઈએ. તો અહીંયા આગળ પણ શું થશે? ડેલ્ટા એચ ઋણ આવશે. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? અને ડેલ્ટા એચ ઋણ આવશે એનો મતલબ આયનીય સંયોજન રચાશે. અને જો ડેલ્ટા એચ ઋણ ના આવે એનો મતલબ આયનીય સંયોજન રચાશે જ નહીં. આપણે એવું અનુમાન લગાવી શકીએ. તો ચેક કરીએ NaClની અંદર કે ભાઈ એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી કેટલી છે, એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કેટલી છે. કારણ કે અહીંયા આગળ Na+ ધન આયન બન્યો તો ઉર્જા આપવી પડશે, Cl- ઋણ આયન બન્યો તો ઉર્જા મુક્ત થશે. તો આ બંને પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલી ઉર્જાનો સરવાળો કેવો આવવો જોઈએ? હંમેશા ઋણ જ આવવો જોઈએ. તો NaClની રચના થાય. એટલે કે ડેલ્ટા HI અને ડેલ્ટા HEG કેવા આવવા જોઈએ? ઋણ આવવા જોઈએ. તો જ આ NaClની રચના થશે, બાકી NaClની રચના નહીં થાય. તો આ બંનેનો સરવાળો ક્યારે ઋણ આવે? તો વિચારી શકીએ, આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ ડેલ્ટા HEG વધારે ઋણ હોય તો આ બંનેનો સરવાળો ઋણ આવી જાય. માની લો કે કોઈ પ્રક્રિયા છે જેની અંદર એમાંથી A+ ધન આયન બને છે, એ દરમિયાન આપવી પડતી ઉર્જા છે 50 કિલોજૂલ, અથવા તો માની લો કે 100 કિલોજૂલ પર મોલ ઇન્વર્સ જેટલી ઉર્જા આપવી પડે છે. બીજો પરમાણુ B આ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરીને B- ઋણ આયન બનાવે છે, તો એ દરમિયાન 110 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા મુક્ત થાય છે. તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનો સરવાળો કેટલો આવી ગયો? તમે ચેક કરો. 100 - 110 એટલે કે -10 આવી ગયો. -10 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા મુક્ત થઈ. માઇનસનો મતલબ શું થઈ? ઉર્જા મુક્ત થઈ. મતલબ કે A અને Bમાંથી ABની રચના થશે. તમે સમજી શકો એટલા માટે અહીંયા કીધું કે ડેલ્ટા HEG કેવા આવવા જોઈએ? ડેલ્ટા HEG કેવા હોવા જોઈએ? આયનીકરણ એન્થાલ્પી કરતાં વધુ ઋણ હોવા જોઈએ. પરંતુ મોટાભાગના સંયોજનોની અંદર એવું જોવા મળ્યું કે જે ડેલ્ટા HEG હોય એ આયનીકરણ એન્થાલ્પી કરતાં પણ ઓછા ઋણ હોય છે. દાખલા તરીકે NaClની જ વાત કરીએ તો સોડિયમમાંથી જ્યારે સોડિયમ પ્લસ Na+ આયન બને છે ત્યારે એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી હોય છે 495.8 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ. કેટલી હોય છે? 495.8 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ. જ્યારે ક્લોરીનમાંથી ક્લોરાઇડ આયન બને છે એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય છે -348.7 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ. તો આ બંનેનો તમે સરવાળો કરો
495.8 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ અને -348.7 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલનો સરવાળો કરો તમે તો કેટલું મૂલ્ય આવે છે? 495.8 માઇનસ 348.7 બરાબર 8 માંથી 7 જાય તો 1, 15 માંથી 8 જશે તો 7 આવશે, 8 માંથી 4 જશે તો 4 આવશે અને 3 માંથી 3 જાય 4 માંથી 3 જાય તો 1, એટલે કે 147.1 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ આનો જવાબ આવ્યો। એનો મતલબ કે જ્યારે NaCl ના કિસ્સાની વાત કરીએ આપણે તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનો સરવાળો કેવો આવ્યો? આ બંને પ્રક્રિયાનો સરવાળો કેટલો આવ્યો? આ બંને પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલી ઉર્જાનો સરવાળો કેટલો આવ્યો? 147.1, પરંતુ કેવો? ધન આવ્યો। અને અહીંયા તો આપણે વાત કરી કે ભાઈ ડેલ્ટા એચ કેવા આવવા જોઈએ? ઋણ આવવા જોઈએ। અહીંયા આવી ગયા ડેલ્ટા એચ ધન, એનો મતલબ NaCl તો અસ્તિત્વ નહીં ધરાવતો હોય। હવે તમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ NaCl તો અસ્તિત્વ ધરાવે છે। આપણે ભોજનની અંદર NaCl ને લખીએ છીએ સ્વાદ અનુસાર નમક, તો પછી આવું કેવી રીતે શક્ય બને? અહીંયા જ આપણે વાત કરી કે જ્યારે પણ પરમાણુઓ જોડાઈને અણુ બનાવશે તો હંમેશા ઉર્જા મુક્ત કરશે। તો જ્યારે પણ Na+ અને Cl- એકબીજા સાથે જોડાઈને NaCl બનાવે તો એમાં પણ ઉર્જા મુક્ત થવી જોઈએ, ડેલ્ટા એચ ઋણ આવવા જોઈએ। પરંતુ આ બે પ્રક્રિયાઓનો જ્યારે સરવાળો કર્યો તો પછી આ બે પ્રક્રિયાઓ સાથે સંકળાયેલી ઉર્જાનો જ્યારે પણ સરવાળો કર્યો તો ઉર્જા કેવી આવી ગઈ? ધન આવી ગઈ। તો એનો મતલબ એમ થયો કે ભાઈ NaCl અસ્તિત્વ ના ધરાવવો જોઈએ, પરંતુ NaCl અસ્તિત્વ ધરાવે છે। તો અહીંયા આગળ આપણે એક વસ્તુને મિસ કરીએ છીએ। આપણે એક વસ્તુને અહીંયા આગળ ગણી નથી। આપણે માત્ર આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીની જ વાત કરી, પરંતુ બીજું અગત્યનું પરિબળ જ્યારે Na+ અને Cl- આયનો રચાશે અને એકબીજા સાથે જોડાઈને સ્ફટિક લેટીસની રચના કરશે, એની ચર્ચા આપણે તો કરી જ નહીં। એ બાબતની ચર્ચા આપણે કરી જ નહીં। તો એ અગત્યની બાબત હતી કે જ્યારે પણ Na+ અને Cl- ધન Na+ ધન આયન અને Cl- ઋણ આયન બનશે, એના પછી Na+ અને Cl- એકબીજા સાથે જોડાશે, સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળના કારણે એકબીજાની પાસે આવશે અને સ્ફટિક લેટીસમાં નિયમિત ગોઠવણી પ્રાપ્ત કરશે। શું કરશે? સ્ફટિક લેટીસમાં નિયમિત ગોઠવણી પ્રાપ્ત કરશે। નિયમિત ગોઠવણી પ્રાપ્ત કરીને સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરશે, અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે એનો મતલબ એમને ઉર્જા એ સમય ગુમાવેલી હોવી જોઈએ। તો હા, જ્યારે પણ Na+ Cl- આયન સ્ફટિક લેટીસમાં પાસે ક્રમબદ્ધ ગોઠવણી પ્રાપ્ત કરશે ત્યારે કેટલીક ઉર્જા મુક્ત કરશે, અને એ ઉર્જાને આપણે શું કહીશું? લેટીસ એન્થાલ્પી કહીશું। તો અહીંયા આગળ આપણે એક એન્થાલ્પીને ગણી જ નહોતી, અને કઈ હતી એ? લેટીસ એન્થાલ્પી। તો અહીંયા આગળ ખાસ યાદ રાખજો કે આયનીકરણ એન્થાલ્પી, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી, એના સિવાય પણ એક અગત્યનું પરિબળ કયું છે? લેટીસ એન્થાલ્પી। તો આયનીય સંયોજનની જે સ્થિરતા છે એ ખાસ કરીને લેટીસ એન્થાલ્પી ઉપર આધાર રાખે છે, કારણ કે આયનીય સંયોજનના કિસ્સામાં મોટાભાગે જે આયનીકરણ એન્થાલ્પી હોય એનું મૂલ્ય ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના મૂલ્ય કરતાં વધુ હોય છે। જેવી રીતે NaClનું જોવા મળ્યું એવી રીતે બીજા આયનીય સંયોજનમાં પણ મોટાભાગે ડેલ્ટા H ઇઝી કરતાં કેવા હોય છે? વધારે હોય છે। એટલા માટે ત્યાં આગળ લેટીસ એન્થાલ્પી એક અગત્યનું પરિણામ ઊભું કરશે, એક અગત્યનું પરિબળ સાબિત થશે ત્યાં આગળ। તો ચલો, Na+ અથવા તો આપણે જનરલી વાત કરીએ હાલ, ધન આયન અને ઋણ આયન બનેલા ધન આયન અને ઋણ આયન એકબીજાની પાસે સ્ફટિક લેટીસમાં નિયમિત ક્રમબદ્ધ ગોઠવણી પ્રાપ્ત કરે છે, ધારણ કરે છે અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે।
સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી એનો મતલબ જ્યારે પણ એકબીજાની પાસે આવીને ગોઠવાઈ જશે, સ્ફટિક લેટીસમાં નિયમિત રીતે ગોઠવાશે, Na+Cl- Na+Cl- એક પછી એક ધન આયન ઋણ આયન ગોઠવાયેલા હોય ત્યારે એમને કંઈક ઉર્જા મુક્ત કરી હશે, આ દરમિયાન એમને કંઈક ઉર્જા મુક્ત કરેલી હશે, તો ગોઠવણી પ્રાપ્ત કરે છે અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે કેટલીક ઉર્જા ગુમાવે છે। આ ગુમાવેલી ઉર્જા બીજું કોઈ જ નહીં પરંતુ લેટીસ એન્થાલ્પી છે, અથવા તો ક્યારેક આપણે લખી શકીએ લેટીસ સર્જન એન્થાલ્પી, બરાબર। લેટીસ સર્જન એન્થાલ્પી એટલે કે લેટીસ બન્યો, લેટીસ એટલે કે ત્રિપરિમાણમાં ધન આયન ઋણ આયનની ક્રમબદ્ધ નિયમિત ગોઠવણી, ધન આયન ઋણ આયન નિયમિત રીતે ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવાયેલા હોય એને આપણે લેટીસ કહીશું। અહીંયા આગળ પણ ધન આયન ઋણ આયન શું થયા? નિયમિત રીતે ગોઠવાયા, અને જ્યારે નિયમિત રીતે ગોઠવાશે એકબીજાની પાસે ખૂબ જ નજીક એકબીજાને અડકીને અને ઘન આયનની રચના કરશે, આયનીય સંયોજનની રચના કરશે એટલે કે ઘન પદાર્થની રચના કરશે, તો એ દરમિયાન કેટલીક ઉર્જા મુક્ત કરશે। એ ગુમાવેલી ઉર્જા મુક્ત કરેલી ઉર્જા કઈ છે? લેટીસ સર્જન એન્થાલ્પી। તો અહીંયા આગળ પણ Na+ અને Cl- જ્યારે એકબીજાની પાસે આવીને ગોઠવાઈને NaCl સ્ફટિક બનાવશે, NaCl સોલિડ ઘન પદાર્થ બનાવશે, તો એ દરમિયાન કેટલીક ઉર્જા મુક્ત કરશે। એ ઉર્જા કઈ હશે? લેટીસ ઉર્જા હશે અથવા તો લેટીસ એન્થાલ્પી હશે। અને NaClના કિસ્સામાં લેટીસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય હોય છે -788 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ, મતલબ કે 788 પોઈન્ટમાં સમથિંગ વેલ્યુ હોઈ શકે છે, બરાબર। તો એ તમે જોઈ લેજો, -788 આટલી ઉર્જા મુક્ત કરશે। તો હવે આપણે આ લેટીસ એન્થાલ્પીને પણ ગણતરીમાં લેવી પડશે। આપણે આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીને માત્ર ગણીએ તો એ નહીં ચાલે। આયનીકરણ એન્થાલ્પી, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી અને આ લેટીસ એન્થાલ્પીને પણ ગણતરીમાં લેવી પડશે, અને પછી જોવું પડશે કે ભાઈ ખરેખર ચોખ્ખી ઉર્જા મુક્ત થાય છે કે પછી ઉમેરાય છે। તો ચલો ચેક કરીએ। ΔHi પ્લસ ΔHEG પ્લસ લેટીસ એન્થાલ્પી, આ ત્રણેયનો જો સરવાળો કરીએ તો કેટલી ઉર્જા મળશે? 495.8 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ પ્લસ -348.7 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ -788 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ। આ બધાનો જો સરવાળો કરીએ તો તમારો જવાબ કેવો આવશે? સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, હવે ઋણ આવશે, કારણ કે ધન મૂલ્ય આટલું જ છે, બાકીના બે મૂલ્યો કેવા છે? ઋણ છે। તો 147.1 - 788 કરીએ આપણે તો કેટલો જવાબ આવશે? 788 - 147.1 એટલે કે 9, 10માંથી 9 જાય તો 9, 7માંથી 7 જાય તો 0, 8માંથી 4 જાય તો 4, તો 640 -640.9 એટલે કે લગભગ 641 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા મુક્ત થશે। તો જ્યારે પણ NaCl સ્ફટિકની રચના થશે તો તમે કહી શકો કે આટલી ઋણ ઉર્જા મળશે, એટલે કે આટલી ઉર્જા મુક્ત થશે। હવે ઉર્જા મુક્ત થઈ એનો મતલબ NaClનો સ્ફટિક રચાશે, NaCl કુદરતમાં સ્થાયી અવસ્થામાં જોવા મળશે, બરાબર। તો લેટીસ એન્થાલ્પી અહીંયા આગળ ખૂબ જ અગત્યનું પરિબળ હતું, એ પણ અહીંયા આગળ ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવશે। તો જે મોટાભાગે આયનીય સંયોજનની સ્થાયીતા છે એ કોના ઉપર આધાર રાખે છે? લેટીસ એન્થાલ્પી પર, કારણ કે આપણે જોયું કે આયનીકરણ એન્થાલ્પી અને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનો સરવાળો જો કરીશું તો એ તો ધન આવશે, એનો મતલબ આયનીય સંયોજન તો શક્ય જ નહીં હોય। પરંતુ અગત્યનું પરિબળ લેટીસ એન્થાલ્પી જે શું કરે છે? આયનીય સંયોજનને સ્થાયીતા પ્રોવાઈડ કરે છે, સ્થાયીતા પ્રદાન કરે છે, બરાબર। તો મારા ખ્યાલથી અહીંયા સુધી તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે। તો આ જસ્ટ ગણતરી એટલા માટે તમને દર્શાવી કે તમને ખ્યાલ આવે કે જ્યારે પણ લેટીસ એન્થાલ્પીને તમે ગણતરીમાં લેશો તો જે ઉર્જા આવશે કેવી આવશે? ઋણ આવશે।
એટલે કે ઓવરઓલ ઉર્જા મુક્ત થતી હશે, ચોખ્ખી ઉર્જા પ્રક્રિયા દરમિયાન મુક્ત થતી હશે, એટલે કે આપણો આયનીય ઘન પદાર્થ સ્થિર અવસ્થામાં કુદરતમાં અસ્તિત્વ ધરાવશે. બરાબર. તો આ હતી લેટિસ એન્થાલ્પી. તો હવે લેટિસ એન્થાલ્પીની વાત કરી જ રહ્યા છીએ તો એ પણ જોઈ લઈએ કે ભાઈ લેટિસ એન્થાલ્પીને વ્યાખ્યાયિત કેવી રીતે કરાય, અથવા તો લેટિસ એન્થાલ્પીની જો વ્યાખ્યા આપવી હોય તો એ કેવી રીતે આપી શકીએ. તો અહીંયા આગળ જેમ વાત કરી કે ધન આયન અને ઋણ આયન સ્ફટિક લેટિસમાં ક્રમબદ્ધ ગોઠવણી જ્યારે ધારણ કરે છે એ દરમિયાન મુક્ત થયેલી ઉર્જાને લેટિસ એન્થાલ્પી કહે છે. તો એ જ પ્રમાણે આપણે એને વ્યાખ્યાયિત કરી દઈએ. લેટિસ એન્થાલ્પી, લેટિસ એન્થાલ્પી એક મોલ ધન આયન અને ઋણ આયન જ્યારે સ્ફટિક લેટિસમાં નિયમિત ગોઠવણી પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે મુક્ત થતી ઉર્જાને લેટિસ એન્થાલ્પી કહે છે. અહીંયા આગળ ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈ શકીએ Na+ અને Cl- જ્યારે એકબીજા સાથે જોડાશે સ્ફટિક લેટિસમાં એક પછી એક ધન આયન અને ઋણ આયન Na+ અને Cl- ગોઠવાશે અને NaCl સ્ફટિકની રચના કરશે તો એ દરમિયાન એની સ્ફટિક લેટિસ એન્થાલ્પી હશે -788 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ. માઇનસનો મતલબ શું થયો કે ભાઈ ઉર્જા મુક્ત થઈ. હવે માની લો કે NaClના આ સ્ફટિકને હું તોડી નાખું. અહીંયા આગળ મેં શું કર્યું, Na+ Cl- જોડીને NaCl બનાવ્યો. હવે હું શું કરું, આ જ NaClને તોડીને Na+ અને Cl- ઋણ આયનોમાં રૂપાંતરિત કરી દઉં. તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, તમે સમજી શકો છો કે ભાઈ આટલી ઉર્જા જો મુક્ત થઈ હોય તો આ રિવર્સ પ્રક્રિયા કરવા માટે, આની પ્રતિવર્તી ઉલટી પ્રક્રિયા કરવા માટે એટલી જ ઉર્જા આપવી પડશે. તો તમે સ્ફટિક લેટિસ એન્થાલ્પીને બીજી રીતે પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકો. લેટિસ એન્થાલ્પીની તમે બીજી પણ વ્યાખ્યા આપી શકો. એક મોલ ઘન સંયોજનને તેના વાયુમય ઘટકીય આયનોમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે આપવી પડતી અથવા તો જરૂરી ઉર્જાને લેટિસ એન્થાલ્પી કહે છે. શું કહે છે? લેટિસ એન્થાલ્પી કહે છે. તો NaClના જ કિસ્સાની જો વાત કરીએ, NaClમાંથી Na+ ધન આયનને દૂર કરવો હોય, વાયુમય અવસ્થામાં એકબીજાથી અનંત અંતરે લઈ જવા હોય Cl- અને Na+ને, તો એ દરમિયાન કેટલી ઉર્જા આપવી પડશે? 788 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ જેટલી ઉર્જા આપવી પડશે. તો જો ધન આયન ઋણ આયન એકબીજા સાથે જોડાઈને સ્ફટિક લેટિસ બનાવે તો ઉર્જા મુક્ત થશે. Na+ Cl- એકબીજા સાથે જોડાઈને NaCl બનાવશે તો 788 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા મુક્ત થશે. અને બીજી રીતે પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય કે ભાઈ એક મોલ ઘન સંયોજન હોય, ઘન સ્ફટિક હોય, એને તોડીને એના ઘટકોને ધન આયન અને ઋણ આયનને એકબીજાથી અનંત અંતરે દૂર કરી દેવા હોય વાયુમય અવસ્થામાં જ, તો પછી જે ઉર્જા આપવી પડતી હોય એને આપણે સ્ફટિક લેટિસ એન્થાલ્પી કહીશું, લેટિસ એન્થાલ્પી કહીશું. તો NaClના કિસ્સાની વાત કરીએ તો NaClમાંથી Na+ને વાયુમય અવસ્થામાં જ અનંત અંતરે Cl- થી દૂર કરી દેવો હોય તો પછી કેટલી ઉર્જા આપીશું? એ દરમિયાન 788 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ જેટલી ઉર્જા આપણે આપીશું. તો હંમેશા જે પણ એન્થાલ્પીની આપણે વાત કરીએ, આયનીકરણ એન્થાલ્પી, ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી, લેટિસ એન્થાલ્પી, બરાબર, તો દરેક એન્થાલ્પી હંમેશા એક મોલની આપણે ગણતા હોઈએ છીએ. દરેક જગ્યાએ આપણે એક મોલ માટે ગણતરી કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. તો મારા ખ્યાલથી આયનીય સંયોજન, આયનીય બંધ કોને કહેવાય?
વિદ્યુત સંયોજક બંધ કોને કહેવાય, આયનીય સંયોજનની રચના કેવી રીતે થાય, અને NaClના ઉદાહરણ દ્વારા જે આપણે સમજ્યા કે આયનીય સંયોજન કેવી રીતે બને છે, અને આયનીય સંયોજનની રચનામાં ખૂબ જ અગત્યનું પરિબળ એટલે કે લેટિસ એન્થાલ્પી કોને કહેવાય એ બધાને તમને સમજ પડી ગઈ હશે. જો હજુ પણ કોઈને ક્વેરી હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવી શકો છો. તો આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું જ રાખીએ, મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર.